جون میں انتخابات کرائیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں عمران خان۔ تحقیقاتی اداروں میں مبینہ حکومتی مداخلت، از خود نوٹس کیس کی سماعت، اور سنیے گا کئی برسوں سے مردوں کے حلیے میں رہنے والی انڈین خاتون کی کہانی۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ کاشان اکمل سے خبریں سنیے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے دھرنا نہ دینے کا فیصلہ انتشار کے خطرے کے تحت کیا۔ پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تاہم جون میں الیکشن کروانے کا اعلان کرنا ہوگا۔ اگر وہاں خون خرابہ ہو جاتا، ملک میں انتشار بڑھنا تھا، ملک کے آگے معیشت کا جو حالات ہیں وہ آپ اس کے بعد میں بات کروں گا، اس کے اوپر یہ انتشار شروع ہو جاتا، یہ میرے ملک کا نقصان تھا۔ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری ایک کمزوری تھی، اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی، یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے، میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی۔ میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا، نفرتیں بڑھیں گی، عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلے بڑھیں گے۔ پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے تفتیشی اداروں میں مبینہ حکومتی مداخلت پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ کیا کابینہ نے کسی کے کہنے پر کرپشن اور ٹیکس نہ دہندگان سے متعلق رولز میں ترمیم کی ہیں۔ تفصیل دانش حسین سے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی جانب سے ECL سے نکالے گئے ناموں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس نے سماعت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ نیب کا کہنا ہے کہ ECL سے نکالے گئے 174 ناموں سے قبل ہم سے مشاورت نہیں کی گئی۔ 22 اپریل 2022 کو ECL رولز میں تبدیلی کی گئی اور 1 کروڑ روپے کی ٹیکس چوری کے مقدمات کے نام ECL سے نکال دیے گئے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ کابینہ نے کس کے کہنے پر کرپشن اور ٹیکس نادہندگان والے رول میں ترمیم کی؟ کیا وفاقی کابینہ نے رولز کی منظوری دی ہے؟ جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ کابینہ اجلاس کے منٹس پیش کریں گے۔ پاکستانی فوج نے سابق وفاقی وزیر شہری مزاری کی بیٹی، وکیل اور سماجی کارکن ایمان حاضر مزاری کے خلاف آرمی چیف کے خلاف تضحیک آمیز بیان دینے پر اسلام آباد میں FIR درج کرا دی ہے۔ حمیرہ کمل سے تفصیل سنیے۔ یہ FIR اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں فوج کے ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے درج کروائی گئی ہے۔ FIR میں لیفٹیننٹ کرنل سید ہمایوں افتخار نے پولیس کو بتایا کہ 21 مئی کو شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے فوج اور آرمی چیف کے خلاف تضحیک آمیز بیان دیا ہے۔ واضح رہے کہ شیریں مزاری کو 21 مئی کو اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں نے گرفتار کیا تھا۔ ایمان مزاری نے اسے اغوا قرار دیتے ہوئے اس کا الزام فوج کے سربراہ پر عائد کیا تھا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس عوام کو ریلیف دینے کی مؤثر حکمت عملی موجود ہے، تاہم اس کے اثرات ظاہر ہونے میں وقت لگے گا۔ وہ سینٹ کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہی تھیں۔ ریسرچ یہ دکھاتی ہے کہ مانیٹری ایکسپینشن، یعنی جو اب قرضہ جات لیتے ہیں گورنمنٹ چلانے کے لیے، اور اس کی وجہ سے جو انفلیشن آتا ہے لوگوں پہ، وہ مین فیکٹر تھا جو مہنگائی بڑی پچھلے 3 سالوں میں 68%۔ 22% مہنگائی اس لیے آئی تھی کہ امپورٹڈ انفلیشن ہو رہا تھا۔ آپ ویٹ خرید رہے ہیں باہر سے، آپ پام آئل خرید رہے ہیں، آپ نے شوگر بھی امپورٹ بیچ میں کی تھی، اور پھر ایڈمنسٹریٹو پرائسز بھی بہت بڑھائے گئے، اس کی وجہ سے تقریباً کوئی 10% انفلیشن اس کی وجہ سے ہوا۔ ملک میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز کاروبار کا آغاز مثبت انداز میں شروع ہوا۔ انٹرا بینک میں آج کاروبار کے آغاز پر امریکی ڈالر کی قدر میں ریکارڈ 4 روپے سے زائد کی کمی دیکھی گئی اور امریکی ڈالر 198.40 پر ٹریڈ ہوا۔ دوسری جانب آج اسٹاک مارکیٹ میں 750 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ دیکھا گیا۔ ماہرین کے مطابق مارکیٹ میں تیزی کا یہ رجحان IMF پروگرام کی بحالی کے امکان بڑھ جانے کی وجہ سے ہے۔ انڈیا کی خاتون پیچیا مل کئی سالوں سے مردوں کے حلیے میں رہتی ہیں۔ وہ جوان عمری میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ شوہر کی وفات کے کچھ ماہ بعد انہوں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ روزگار کی تلاش کے دوران انہیں ایک کوئلہ بنانے کی یونٹ میں نوکری مل گئی۔ وہاں ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے مردوں کا حلیہ اپنا لیا؟ سنیے پیچیا مل کی کہانی نادیہ سلیمان کی زبانی۔ ایک بار جب میں رات کی شفٹ کے لیے کام پر جا رہی تھی تو ایک لاری ڈرائیور نے اپنی گاڑی روکی اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں نے انکار کر دیا۔ جواب میں اس نے بہت گالی گلوچ کی۔ میں نے ساری رات اس بارے میں سوچا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ساڑی پہننے سے کام نہیں ہوگا۔ شفٹ کے بعد میں صبح 6 بجے گھر واپس آئی۔ میں نے اپنا سر منڈوایا، اپنی ساڑی اتار کر پھینک دی اور دھوتی اور قمیض پہن کر اسی طرح واپس آ گئی۔ میں اسی جگہ پر کام کر رہی تھی۔ 6 ماہ بعد میں نے اسی لاری ڈرائیور سے لفٹ مانگی۔ اس نے کہا مسٹر کیا آپ چل نہیں سکتے؟ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ یہ لباس میرے لیے محفوظ ہے۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। सुबह बलूचिस्तान के जिला गवादर से पकड़ी जाने वाली एक मछली 1 करोड़ 24 लाख रुपए से जायद में फरोख्त हुई है। ये मछली कौन सी है और क्यों इतनी ज्यादा कीमत पर फरोख्त हुई, बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद काजिम। क्रोकर नामी ये मछली जिला ग्वादर किला के जीवनी से पकड़ी गई है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ बैनुल-अक़वामी इदारे WWF के जीवनी में रिसर्च एसोसिएट सुधीर बलोच ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि इस मछली का वजन 48 किलो था और ये फी किलो 2,80,000 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ 34 लाख रुपए से जायद में फरोख्त हुई। सुधीर बलोच ने बताया कि ये मछली अपनी ब्लेडर की वजह से इतनी ज्यादा महंगी है। अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्टर शीरीन अबू आकिला की हलाकत के हवाले से फ़लस्तीनी हुकाम की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि शीरीन को इसराइली फ़ौजियों ने जानबूझकर निशाना बनाया था। मज़ीद बता रही हैं नादिया सुलेमान। रवा माह गरबे उर्दन में इसराइली कार्रवाई के दौरान शीरीन अबू आकिला गोली लगने से हलाक हो गई थीं। अपनी तफ्तीश के नताइज का ऐलान करते हुए फ़लस्तीनी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस वाक़े में गोली सिर्फ इसराइली फोर्सेस की जानिब से चलाई गई और इसका मकसद उन्हें हलाक करना था। उधर इसराइली वज़ीर दिफा ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए इसे झूठ करार दिया है। इस वाक़े के बारे में इसराइली फौज की तहकीकाती रिपोर्ट में शीरीन अबू आकिला को फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों की जानिब से निशाना बनाए जाने का कहा गया था। चीनी वजारत खारजा ने अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो चीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अमरीकी वजीर खारजा ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में कहा था कि वाशिंगटन चीन को तवीलुल मुद्दती बुनियादों पर रूस से ज़्यादा बड़ा ख़तरा समझता है। एंथोनी ब्लिंकन ने एक यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान कहा कि चीन दुनिया के निज़ाम को तब्दील करना चाहता है, जिसके लिए चीन के पास इक़्तिसादी, तकनीकी, फ़ौजी और सफारती ज़राए भी मौजूद हैं। उसके रद्द-ए-अमल में चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी वजीर खारजा का बयान चीन की मुल्की और खारजा पॉलिसियों को बदनाम करने की कोशिश है। और अब वक्त हुआ है स्पोर्ट्स राउंड अप का। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का सुपर 4 मरहला कल से जकार्ता में शुरू होगा, लेकिन इसमें पाकिस्तानी टीम मौजूद नहीं होगी। सुपर 4 में आने के बाद अगर पाकिस्तानी टीम पहले 3 पोजीशंस में आती तो वो आइंदा साल भारत में होने वाले आलमी कप में जगह बना सकती थी, लेकिन अब पाकिस्तानी टीम 2014 के बाद दूसरी मर्तबा आलमी कप से बाहर हो गई है। पाकिस्तानी टीम अब कल 5वीं से 8वीं पोजीशन तक के मैचों के सिलसिले में ओमान के खिलाफ मैच खेलेगी। चैंपियंस लीग का फाइनल कल लिवरपूल और रियल मैड्रिड के दरमियान पेरिस में खेला जाएगा। लिवरपूल की टीम इस सीजन का इख्तिताम शानदार अंदाज में करना चाहती है। वो चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचने से पहले FA कप और लीग कप जीत चुकी है, जबकि प्रीमियर लीग में वो सिर्फ 1 पॉइंट के फर्क से दूसरे नंबर पर रही थी। श्रीलंका ने बांग्लादेश को मीरपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 10 विकेटों से शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली। श्रीलंका को सिर्फ 29 रन का हदफ मिला था, जो उसने बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। इससे पहले बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 169 रन बनाकर आउट हो गई। शकीबुल हसन और लिटन दास ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। फास्ट बॉलर असीथा फर्नांडो ने 6 विकेटें हासिल की। मैच में उन्होंने 10 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और श्रीलंका की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम पहले 2 T20 मैचेस पहले ही जीत चुकी है। फ्रेंच ओपन में आज नोवेक जोकोविच, राफेल नडाल और कार्लोस अल्कारेस तीसरे राउंड के मैचेस खेलेंगे। खवातीन मुकाबलों में साबिक चैंपियन सिमोना हालेप और नंबर 8 सीड कैरोलिना प्लेस्कोवा को दूसरे ही राउंड में शिकस्त हो गई। अब तक इब्तिदाई 10 सीडेड खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ी मुकाबलों से बाहर हो चुकी हैं। बाकी रह जाने वाली खिलाड़ियों में आलमी नंबर 1 ईगा श्याटेक, पाउला बदूसा और अरीना सबालिंका शामिल हैं। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 47, जबकि नवाबशाह में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। जून में इंतखाबात कराएं।